سے کر لے، لیکن قربانی کرے گا، قربانی کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں، اس کو قربانی ہی کرنا پڑے گی۔ آج سنی دعوت اسلامی بھیونڈی کی طرف سے نگراں سنی دعوت اسلامی بھیونڈی اور ہیرا زون الحاج رویب رضا صاحب نے ڈی سی پی راج کمار شندے صاحب کو میمورنڈم دیا اور بڑے جانور کی قربانی کے تعلق سے بات کی۔ تو کیا باتیں ہوئی ڈی سی پی صاحب سے اور آپ کی، وہ ساری باتیں ہمیں آپ بتائیں۔ دیکھیے، پچھلے چند روز سے تقریباً 4 روز سے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ بھیونڈی کارپوریشن میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں وہاں کی میئر صاحبہ، کچھ کارپوریٹرز اور ہمارے بھیونڈی کے ڈی سی پی صاحب بھی ادھر موجود تھے، اور وہاں اس میٹنگ کے تعلق سے یہ خبر ساتھ میں آ رہی تھی کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بڑے جانور کی قربانی کرے گا تو اس پہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو اسی بات کو لے کر میں نے انہیں ایک میمورنڈم بھی دیا اور کچھ باتیں کی، اور انہیں اپنے طور پہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے قربانی کرنے کا معاملہ، کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے، قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور جس طرح سے نماز کا کوئی آپشن نہیں، یعنی اگر جس پہ نماز فرض ہے تو وہ نماز ہی پڑھے گا وقت ہونے پر۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اگر مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، کوئی بیمار ہے تو گھر میں پڑھتا ہے یا سفر میں، تو جیسے میسر آتا ہے وقت پر وہ نماز ہی پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر نماز کے علاوہ وہ کوئی اور نیک کام کر کے سوچے کہ نماز کا ازالہ ہو جائے گا تو یہ معاف نہیں ہے، اس کو نماز ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح اسلامی مہینے میں ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو مسلمان کو قربانی کرنا ہے۔ نماز و قربانی میں فرق یہ ہے کہ نماز سب کو پڑھنی ہے، اور قربانی جس کے پاس مال ہے، جانور خریدنے کا مال ہے، پیسہ ہے، وہ قربانی کرے گا، اور وہ قربانی ہی کرے گا۔ اگر کوئی وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ اور کر لوں، اس سال کسی کی مدد کروں، کوئی اور اچھا کام کروں، تو وہ اس اچھا کام دوسرے پیسوں سے کر لے، لیکن قربانی کرے گا، قربانی کا کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں، اس کو قربانی ہی کرنا پڑے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں تھا جو ان کے سامنے میں نے میمورنڈم میں لکھ کر بھی دیا ہے، اور ان سے کہا بھی کہ صاحب جس جانور کو خریدا گیا ہے، بہت سے جانور خریدے گئے ہیں، تو ایک بار جانور خریدا جاتا ہے اور اس کے اوپر قربانی کی نیت ہو جاتی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی ہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ جانور جو ہے اب قربانی نہیں ہوگی تو اس کو جو ہے کسائی کو واپس دے دے یا بیوپاری کو واپس دے اور اس سے پیسہ لے لے یا اس کو کھیتی کے کام میں ڈال لیں، بالکل نہیں۔ جس پر نیت ہے اس کو قربانی کرنا ہی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کارروائی کی بات کی جائے گی تو بے چینی ضرور شہر میں پھیلے گی، اور لوگ تو قربانی کرنا ہی چاہیں گے، اس کی قربانی تو انہیں کرنا ہی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ قربانی کا اتنا بڑا ایک فائدہ ہے بڑے کی جانور کی قربانی کا کہ بکرے مہنگا بھی ہوتا ہے، اس کا گوشت کم ہوتا ہے، اور بڑا جانور سستا ہوتا ہے اور اس کا گوشت کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو عموماً گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک حصہ تو خالص غریبوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ لوگ اس سے زیادہ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تو اگر ہم مثال کے طور پہ 3000 جانور اگر کم از کم بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، اور 100 کلو کا بھی، یہ بہت کم ہے، میں بتا رہا ہوں کیلکولیشن، 100 کلو کا بھی جانور ہے تو 3 لاکھ کلو گوشت میں سے 1 لاکھ تو خالص غریبوں کو جائے گا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ جائے گا۔ اس میں بکرے کا ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ تو اس جو لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، لوگوں کے پاس بازار خریدنے کے لیے اور دودھ لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر یہ قربانی کی جو خدمت ہے، گوشت کی تقسیم کی جو خدمت ہے، اس سے بھی غریب محروم رہے گا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات میں نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ بھی ایک فائدہ ہے، اور بہت سے فائدے ہیں قربانی کے، اور اس کے لیے، اور انہوں نے میری بات کو بہت اچھے سے سنا اور قانون کے دائرے میں رہ کر انہوں نے پورا کوآپریٹ کرنے کا کہا ہے۔ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے، اگر بڑے جانور کی قربانی کے لیے سلاٹر ہاؤس الاؤ کیے گئے تو سوشل ڈسٹینسنگ اور صاف صفائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیسے اس چیز کی پابندی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بہت مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔
भिवंडी कॉरपोरेशन तो इसमें बहुत अप्रिशिएबल है कि उसने 40 सालों से तकरीबन इससे ज़्यादा हो गए होंगे कि वो हर साल जो है कुर्बानी की ईद के लिए वो टेम्पररी स्लॉटर हाउस अलाउ करती है और बहुत अच्छा कॉपरेशन उनका होता है कि सफाई पानी का कर्मचारियों का वो सारा मामला वो सपोर्ट उसके लिए करते हैं। तो अब ये है कि इस वक्त जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है, साफ सफाई के लिए अगर कर्मचारियों की कमी है ये मामला आते हैं तो मेरी अर्ज़ ये है कि कुर्बानी एक दिन नहीं होती है, कुर्बानी के 3 दिन है, कुर्बानी का वक्त 3 दिन का है और उन दिनों में जो जानवर हैं जानवरों की तादाद है कुर्बानी के एक स्लॉटर हाउस की वो पिछला रिकॉर्ड भी उनके पास होगा। तो एक स्लॉटर हाउस पे कितने जानवर लास्ट ईयर कुर्बान हुए थे, उससे पहले कितने हुए थे, एवरेज क्या बैठता है, तो उस लिहाज से उसको घंटों पे तकसीम किया जा सकता है। ये नहीं कि भाई 12 बजे खत्म हो जाए, हो सकता है वो 3-4 बजे तक भी सुबह से चले, तो एक एक घंटे के वक्त में वो चंद जानवरों की अगर परमिशन देते हैं, उसको टोकन देते हैं वो नंबर को, और उस वक्त वो जानवर अगर कुर्बान किया जा सकता है तो एक सलाह है कि वो इस तरह से बहुत आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग भी इंशाल्लाह मेंटेन होगी। साथ में रहा सफाई की बात, तो उस पर तो मैं ये अर्ज करूँगा कि बहुत से NGO और मोहल्ले के लोकल नौजवान वो सब इन चीज़ों के लिए बहुत वो नेकी समझ के सारे कामों को करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। आपने लॉकडाउन के पीरियड में देखा है कि जब लोगों के पास परेशानियां थी, राशन बांटने वाले और दीगर लोगों की इस तरह से मदद करने वाले, मजदूरों की मदद, हमारा शहर मजदूरों का शहर है, तो मजदूरों की मदद करने के लिए हज़ारों नौजवान जो है इसके लिए कंटिन्यू काम कर रहे थे। तो ये भी एक इबादत है, इसमें भी वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भरपूर तरीके से इस पर काम करेंगे। रहा दूसरी बात कि एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती कि जब बकरे की कुर्बानी, हाँ इसकी इजाज़त है, तो बड़े की कुर्बानी, ये जो कानून में रहते हुए जो जानवर की कुर्बानी की जा रही है उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर इसमें ऐसा लगता है कि लोगों की संख्या कम होगी तो ये शायद मालूमात की कमी है। एक बात समझाने की ज़रूरत है कि अगर एक घर में एक बकरा ज़बा होता है तो जब वो ज़बा होता है, कुर्बान होता है, तो उस वक्त घर के जो अफराद हैं, घर के अफराद, वो 4 हो, 5 हो, 10 हो, चाहे कुर्बानी एक की हो रही हो, लेकिन वो सब जमा होते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, रूद पाक पढ़ते हैं, तो वो उसके लिए भी जमा होते हैं, वो बड़े के लिए भी जमा होते हैं, वो घर के लोग हैं, वो अपनी कुर्बानी पे जमा होंगे। रहा कि बाहर के लोग उसके अंदर नहीं आते हैं, तो वो भी तादाद की कमी और ज़्यादती का बकरे और बड़े के इसके ऊपर कोई फ़र्क मैं नहीं समझता पड़ता। रहा बल्कि सफाई के बारे में मैं कहूँ कि बकरे को एक आदमी की कुर्बानी होती है, अगर उसी की जगह 7 बकरे ज़बा किए जाएं तो एक पाड़े का जितना फुजला होता है उससे ज़्यादा 7 बकरों का होगा। तो ये बल्कि आसान है और हम चाहें तो इंशाल्लाह इसको मेंटेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शहर के नौजवान इसमें पहल करेंगे और सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। आपसे एक सवाल और है कि अगर हालात आखिर तक ऐसे ही रहे और कंफ्यूजन बना रहा तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा। देखिए, जब से ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ है उस वक्त से मुसलमानों ने रियासती हुकूमत की गाइडलाइन पर पूरे तौर पे अमल करने की कोशिश की है। एक मुसलमान जो दिन में 5 मरतबा मस्जिद में नमाज के लिए जाता है, वो 5 महीनों में भी एक बार भी नहीं जा सका है, तो उसके दिल का हाल क्या है वो खुद समझता होगा। तो उसके भी उस वक्त भी वो हुकूमत के जो है कानून की पाबंदी कर रहा है। जुमा गुजर गए, रमज़ानुल मुबारक गुजर गए, मुक़द्दस रातें गुजर गई, पिछली ईद गुजरी, और इस ईद में भी यही है कि लोग शायद जहन बना लें कि घर में ही नमाज तो होगी, लेकिन कुर्बानी जो है वो उससे जो है कोई उसका छुटकारा नहीं है, कुर्बानी उसको करनी है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि रियासती हुकूमत और हमारा भिवंडी का इंतज़ामिया भी इस पर बहुत कोऑपरेटिव और पॉजिटिव डिसीज़न लेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेगा। और एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि ऐसे हालात में हमें कुरान पाक की फिर उस आयत पे निगाह रखनी पड़ेगी कि वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उन्हें राज़ी किया जाए अगर हम ईमान रखते हैं तो।
तो फिर हमें वही करना है। अस्सलाम वालेकुम।